career in government جاسوسی، intelligence requires an appropriate level of violence. بہادری، پاکستانی کمانڈو کی ایک ایسی داستان And جو an دشمن کے absolute گھر میں گھس کر اپنے وطن کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بناتا رہا۔ غازی۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا جو ہمارے ساتھ ہو گیا تھا۔ میں اپنی اس غیر متوقع گرفتاری پر سخت پشیمان بھی تھا اور پریشان بھی تھا۔ مجھے یقین تھا کہ شیرباز کی بھی ذہنی حالت ایسی ہی تھی، اگرچہ ہم نے کشمیری خاتون کو باحفاظت اس کے گھر پہنچا دیا تھا، مگر کرنل وڈیکر سے ہم اپنی بے عزتی کا بدلہ نہیں لے سکے تھے، بلکہ الٹا خود پکڑے گئے تھے۔ کرنل وڈیکر کے انداز گفتگو سے یہ بالکل ظاہر نہیں ہوا تھا کہ اسے نور بانو کے فرار کا علم ہو گیا ہے۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ نور بانو کا ہم سراغ نہیں لگا سکے اور اسے جنگلی لوگوں نے اپنے دیوتا پر قربان کر کے ہلاک کر دیا ہوگا۔ فوجی گاڑی خدا جانے کس طرف چلی جا رہی تھی۔ ہمیں صرف گاڑی کی ونڈو سکرین کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا، جہاں کبھی کبھی شہر کی روشنیوں کی جھلک نظر آ جاتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہمیں محسوس ہوا کہ گاڑی چڑھائی چڑھ رہی ہے، پھر اترائی اترنے لگی۔ ہم پہاڑی علاقے میں سے گزر رہے تھے۔ ونڈو سکرین پر کوئی روشنی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق فوجی گاڑی کوئی 1 گھنٹے تک کبھی ہموار اور کبھی اونچی نیچی جگہوں پر سفر کرتی رہی، پھر ایک طرف کو مڑی اور ایسی آواز آئی جیسے گاڑی کسی اونچی چھت کے نیچے سے گزر رہی ہے۔ یہ کوئی چھتی ہوئی لمبی راہداری تھی یا ڈیوڑی تھی؟ گاڑی ایک طرف گھوم کر کھڑی ہو گئی، ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی، ہمیں گاڑی میں سے نکال کر کچھ دور تک لے جایا گیا۔ ایک آدمی نے میرا بازو پکڑ لیا تھا۔ آگے سیڑھیاں آ گئیں جو اوپر کو جاتی تھیں۔ میں گننے لگا، یہ 11 سیڑھیاں تھیں۔ آگے ہموار جگہ آ گئی، آگے پھر سیڑھیاں آ گئیں، مگر یہ سیڑھیاں نیچے اترتی تھیں۔ یہ بھی کل 11 سیڑھیاں تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہمیں بنگلور شہر سے دور کسی پرانے قلعے میں لایا گیا ہے۔ سیڑھیاں ختم ہوئیں تو دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ آواز سے ظاہر ہوتا تھا کہ دروازہ لوہے کا ہے۔ یہاں میری آنکھوں پر سے پٹی کھول دی گئی۔ میرا خیال تھا کہ کمانڈو شیرباز بھی میرے ساتھ ہی ہوگا۔ جب میری آنکھوں کی پٹی کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں اکیلا تھا، کمانڈو شیرباز میرے ساتھ نہیں تھا۔ مجھے ایک اندھیرے اور سیلن زدہ کمرے میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ پہلے تو مجھے سوائے اندھیرے کے کچھ دکھائی نہ دیا۔ جب میں نے آنکھوں کو ہاتھوں سے آہستہ آہستہ مل کر غور سے دیکھا تو اندھیرے میں مجھے زمین پر بادامی رنگ کے کمبل سے بچھے ہوئے نظر آئے۔ قریب جا کر انہیں چھوا تو وہ کمبل نہیں تھے بلکہ سوکھی ہوئی خشک گھاس تھی۔ میرے لیے وہاں گھاس کا بستر پہلے سے لگا ہوا تھا۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دیوار بڑی سخت تھی۔ میں نے چھو کر دیکھا، یہ پتھر کی بڑی بڑی سیلوں والی دیوار تھی، جیسی کہ پرانے زمانے میں قلعوں کی دیواریں بنائی جاتی تھیں۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے اور شیرباز کو بنگلور کے کسی پرانے قلعے کے تہہ خانے میں بند کر دیا گیا ہے، لیکن شیرباز کو کسی دوسرے تہہ خانے میں بند کیا گیا تھا۔ ممکن تھا کہ یہ قلعہ انڈین آرمی کی ریجمنٹ کا گیریزن ہو، یا یہاں ملٹری پولیس کا کیمپ ہو، جہاں اس علاقے میں پکڑے جانے والے مشتبہ لوگوں، حکومت کے مخالفوں اور دوسرے ملک کے جاسوسوں کو لا کر ان کو اذیتیں دے کر ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہو۔ تہہ خانے میں کہیں کوئی روشنی نہیں تھی۔ میں نے دیوار کے اوپر تک دیکھا، وہاں کوئی روشن دان نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی روشن دان ہو، مگر اندھیرے میں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ فضا مرطوب اور حبس آلود تھی، عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، مچھر بھی تھے۔ میں اندھیرے میں سوکھی گھاس پر بیٹھا شیرباز کے متعلق سوچنے لگا کہ وہ کس تہہ خانے میں ہوگا۔ اگر شیرباز خان میرے ساتھ ہوتا تو ہم ایک دوسرے سے باتیں کر کے کچھ غم ہلکا کر سکتے تھے اور وہاں سے فرار کی کوئی اسکیم بھی سوچ سکتے تھے، لیکن یہ لوگ ہم دونوں کو ایک جگہ اکٹھا نہیں رکھ سکتے تھے۔ اندھیرے میں مچھروں سے جنگ کرتے کرتے خدا جانے رات کے کس لمحے مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ لوہے کے دروازے کی چرچراہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ 2 باوردی فوجی اندر آئے اور مجھے اپنے ساتھ وہاں سے نکال کر ایک اور تہہ خانے میں لے گئے، جہاں 2 فوجی افسر کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک پائپ پی رہا تھا۔ مجھے ان کے سامنے ننگے فرش پر بٹھا دیا گیا۔ دونوں فوجی گہرے سانولے رنگ کے تھے اور مرہٹا لگتے تھے۔ ان میں سے جو پائپ پی رہا تھا اس کی عمر زیادہ تھی، دوسرا فوجی جوان تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ ان مراحل سے میں پہلے بھی گزر چکا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں کشمیری حریت پسند مجاہد ہوں، میرا ساتھی بھی کشمیری مجاہد ہے۔ ہم اپنی کشمیری بہن کے اغوا اور اس کو ہلاک کرنے کا بدلہ لینے یہاں آئے ہیں، اور کرنل وڈیکر کو قتل کرنا چاہتے تھے، جس نے ہماری بہن کو سری نگر سے اغوا کیا، اور بعد میں ہمیں یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ہماری بہن کو کرنل وڈیکر کے حکم سے مار دیا گیا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ شیرباز خان نے بھی یہی بیان دیا ہوگا، کیونکہ وہ یہ کسی صورت میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ نور بانو کو ہم نے فرار کروا دیا ہے اور وہ زندہ ہے۔ فوجی افسروں نے ایک فوجی کو اشارہ کیا۔ اس نے مجھ پر گونسوں کی بارش کر دی۔ میں فرش پر گر پڑا۔ وہ مجھے لاتوں سے مارنے لگا۔ بہرحال اس اذیت خانے میں ٹارچر اور حیوانی اذیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
इस दौरान मुझे शेरबाज खान के बारे में कुछ मालूम न हो सका कि अगर वो इस किले में बंद है तो किस तहखाने में है, या उसे यहाँ से किसी दूसरी जगह ले जाया गया है। मुझे हर रोज टॉर्चर किया जाता। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये लोग कश्मीरी मुजाहिदों को, खासतौर पर कमांडोज को कैसे कैसे गैर इंसानी अज़ीज़ें देते हैं। उनका काम हर तरह से मुझे अज़ीज़ें देना और मुझसे ये पूछना था कि मेरे दूसरे कश्मीरी साथी बंगलोर में कहाँ कहाँ पर हैं, और मेरा काम उनकी हर किस्म की अजियत को बर्दाश्त करना और अपनी ज़ुबान को बंद रखना था। ये मुमकिन ही नहीं था कि मैं अपने साथी आलमगीर का नाम लेता या उन लोगों को आलमगीर के मकान और रेस्ट हाउस के बारे में कुछ बताता। मैं उनकी मार खा रहा था, हर किस्म की अजियत बर्दाश्त कर रहा था। जब अजियत मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो मुझे गश आ जाता था, मगर जो पहले दिन उन्हें बयान दिया था उस पर ही कायम था। मुझसे आलमगीर के रेस्ट हाउस के बारे में पूछा गया था कि वहाँ कैसे गए थे। मैंने कहा हम जंगल में भटकते फिर रहे थे, कोई ठिकाना नहीं था। एक रेस्ट हाउस दिखाई दिया, उसके चौकीदार से इजाज़त लेकर रात की रात वहाँ ठहर गए और सुबह वहाँ से चल दिए थे। हमें कुछ मालूम नहीं कि रेस्ट हाउस का मालिक कौन है या उसका नाम क्या है। फौजी अफसर बदल बदल कर आते रहे और मुझे नई नई अज़ीज़ें देते रहे, लेकिन मैं अपने बयान पर कायम रहा कि हम कश्मीरी मुजाहिद हैं। अपनी बहन के अगवा का बदला लेने यहाँ आए थे। कर्नल वड़ीकर को कत्ल करना चाहते थे और यहाँ हमारा जानने वाला कोई नहीं था। रात को हम जंगल में जाकर सो जाते थे, दिन के वक्त कर्नल वड़ीकर की तलाश में लगे रहते थे। आखिर हमें सुराग मिला कि वो एक औरत सूजी के घर पर हफ्ते की रात को ज़रूर आता है। चुनांचे हमने उसे सूजी के घर पर कत्ल करने की स्कीम तैयार कर ली। अफसोस कि हमारा प्लान नाकाम हो गया। जब मुझे वहाँ अज़ीज़ें बर्दाश्त करते एक हफ़्ता गुजर गया तो मैंने महसूस किया कि वो लोग मेरी तरफ से मायूस हो गए हैं और उन्हें यकीन हो गया है कि मैंने जितना कुछ उन्हें बताया है उससे आगे उन्हें कुछ नहीं बताऊँगा। ये फ़ौजी अफसर आपस में अंग्रेज़ी में बात करते थे। मैंने उन पर यह जाहिर किया था कि मैं अनपढ़ कश्मीरी मुजाहिद हूँ, मगर अंग्रेज़ी में वो जो बात करते थे मैं उसे समझ जाता था, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी रवानी से बोल भी लेता था और समझ भी लेता था। मैं इस बात पर खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि उन्हें मेरे पिछले रिकॉर्ड का अभी तक पता नहीं चला था, वरना खुदा जाने वो मेरा क्या हशर करते। कम अज़ कम इतनी जल्दी मुझे हलाक कर देने का फ़ैसला न करते। जी हाँ, उन्होंने मुझे ठिकाने लगाने का फ़ैसला कर लिया था। ये बात बूढ़े फौजी अफसर ने पाइप का धुआं छोड़ते हुए अपने जवान साथी से कही थी। उसने अंग्रेज़ी में उसे कहा था कि मेरा ख्याल है अब हमें इससे छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए, ये हमारा वक्त ज़ाया कर रहा है। मैंने ये देखा है कि भारतीय आर्मी इंटेलिजेंस के लोग बड़ी जल्दी तंग आ जाते थे, उनमें ज़्यादा सब्र करने का मादा नहीं था। अगर पकड़ा हुआ जासूस 2-4 दिन की अज़ीज़ें बर्दाश्त करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं बताता था तो फौजी अफसर या तो मायूस होकर या गुस्से में आकर उसे शूट कर देते थे। उन्होंने मुझे भी बेजार होकर या गुस्से में आकर ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया था। ये मालूम नहीं हो सका था कि वो मुझे गोली मारकर हलाक करना चाहते थे या फांसी लगाना चाहते थे, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि भारतीय फौजी गैर मुल्की जासूसों पर अपनी गोली ज़ाया करना पसंद नहीं करते। जवान फौजी ने ओके कहा था। इसका मतलब था कि अब ये लोग मुझे ठिकाने लगाने वाले थे। उस लम्हे तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मेरे लिए वहाँ से फ़रार होना भी तकरीबन नामुमकिन था। मैं उनके कब्ज़े में था। वो भारतीय फ़ौजी थे, हमारे दुश्मन थे। वो बड़ी आसानी से मुझे मौत की नींद सुला सकते थे। मौत मुझे सामने नज़र आ रही थी। मेरा ख्याल अपनी मरहूम बीवी ज़ेबुनिसा की तरफ चला गया। उसका मासूम मोहब्बत भरा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मुझे वाकई अपनी बंगाली बीवी से बड़ा प्यार था। फिर मुझे लाहौर वाले मलिक साहब और बाट साहब का ख्याल आ गया। ये सोचकर दिल को बड़ा दुख हुआ कि उन्हें खबर भी नहीं होगी कि उनका एक साथी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला शख्स दुश्मन के हाथों हलाक हो गया है। मुझे कमांडो शेरबाज खान का भी ख्याल आया। अगर वो इसी किले में कैद था तो उससे भी पूछगछ हुई होगी। उसने भी अपनी ज़ुबान बंद रखी होगी। इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस को कुछ नहीं बताया होगा और उसे भी हलाक करने का फ़ैसला हो गया होगा। एक दिन गुजर गया, कोई मुझसे पूछगछ करने ना आया। मुझ पर किसी किस्म का तशद्दुद भी नहीं किया गया। खाने को एक वक्त ही वही दाल रोटी और पानी दिया गया। दूसरा दिन भी गुजर गया। मैं सोचने लगा कि हो सकता है इन लोगों ने मुझे हलाक करने का इरादा कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया हो। तीसरे दिन शाम के वक्त वही बूढ़ा फौजी और जवान अफसर मेरे तहखाने में दाखिल हुए। उनके साथ एक दुबला पतला बूढ़ा काले रंग का आदमी भी था, जो अपने लिबास और शक्ल सूरत से मेहनत मजदूरी करके रोज़ी कमाने वाला लगता था। उस आदमी के हाथ में एक थैला था। मजदूर उनसे ज़रा हटकर ज़मीन पर बैठ गया। मैं समझ गया कि आज कुछ होने वाला है। बूढ़े फौजी अफसर ने पाइप की राख झाड़ते हुए मुझसे कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। अगर तुम बता दो कि तुम किसके यहाँ ठहरे हुए थे और बंगलोर में तुम्हारे जासूस साथी और कमांडोज कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं तो तुम्हारी जान बख्शी कर दी जाएगी, वरना हम तुम्हारी मौत का सामान साथ लेकर आए हैं। मैं कुछ न समझ सका कि ये लोग अपने साथ मेरी मौत का किस किस्म का सामान लेकर आए हैं। मैंने उस दुबले पतले बूढ़े आदमी की तरफ देखा जो थैला पास ही रखे ज़मीन पर बैठा था। क्या ये कोई कसाब है जो बकरे की तरह मुझे ज़िबा करेगा,
کیا یہ جلاد ہے جو میرے گردن پر پھندا ڈال کر مجھے پھانسی پر چڑھائے گا؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ میں نے بوڑھے فوجی سے کہا، بنگلور میں ہمارا کوئی ساتھی کمانڈو نہیں ہے، ہم بنگلور میں کسی کے پاس نہیں ٹھہرے تھے، ہم جنگل میں چھپ کر رات گزارتے تھے۔ بوڑھے فوجی نے میری طرف گھور کر دیکھا اور کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم مرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، ہم تمہاری خواہش ابھی پوری کر دیتے ہیں۔ تب جوان فوجی نے مجھے سمجھانے کے انداز میں کہا، تم کیوں ناحق اپنی جان گنواتے ہو؟ تمہارے ساتھی کمانڈو نے تو ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے کہا، اگر اس نے سب کچھ بتا دیا ہے تو پھر آپ لوگ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بوڑھے فوجی نے جواب دیا، اس لیے کہ ہمیں تمہارے ساتھی پر اعتبار نہیں ہے، ہم تمہیں معقول آدمی سمجھتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود جھوٹ بول رہے تھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کمانڈو شیرباز انہیں کچھ بتاتا۔ شیرباز ایک بہادر کشمیری کمانڈو تھا، وہ موت کو گلے لگا سکتا تھا، مگر دشمن کے تشدد سے گھبرا کر اپنے ساتھیوں کے نام پتے نہیں بتا سکتا تھا۔ تو میں نے انہیں کہا، میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ ہمارا اور کوئی ساتھی یہاں نہیں ہے، ہم دونوں سری نگر سے اکیلے یہاں آئے تھے، ہماری آمد کا مقصد کرنل وڈیکر سے انتقام لینا اور اسے قتل کرنا تھا، اس کے سوا ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ بوڑھے فوجی نے جوان فوجی سے انگریزی میں کہا، میرا خیال ہے کہ اب کسی قسم کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ جوان فوجی کندھے ہلاتے ہوئے انگریزی میں کہنے لگا، ٹھیک ہے سر، اس آدمی سے کہیں کہ اپنا کام شروع کر دے۔ بوڑھے فوجی نے مزدور ٹائی بوڑھے آدمی کو اشارہ کیا اور خود دونوں فوجی کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئے۔ بوڑھا آدمی اٹھا اور 2-3 قدم چل کر بالکل میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے تھیلا کھولا، تھیلے میں سے ایک ٹین کی ڈبی نکالی، ڈبی کے اوپر 3-4 سوراخ تھے، ڈبی بڑے سائز کی تھی۔ ڈبی اس نے زمین پر رکھ دی اور فوجی افسروں کی طرف دے کر اپنی زبان میں کچھ کہا۔ تہہ خانے کے دروازے پر 2 گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ جوان فوجی نے گارڈز کو اشارہ کیا، دونوں میں سے ایک گارڈ تیز قدم اٹھاتا قریب آیا اور سلوٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ جوان فوجی افسر نے اسے حکم دیا، اس کو پیچھے سے آ کر پکڑے رکھو۔ فوجی میرے پیچھے آیا، اس نے میرے بازو پیچھے کر کے مجھے اس طرح سے جکڑ لیا کہ میں نہ اٹھ سکتا تھا نہ بازو ہلا سکتا تھا۔ میں یہی سمجھا کہ یہ بوڑھا کسی تیز دار چاقو سے میری خیرہ کاٹ ڈالے گا۔ اتنے میں اس نے ٹین کی ڈبی کا ڈھکن کھول کر ایک پھونک ماری اور ڈبی میں سے پھنکار کی آواز آئی اور ایک چھوٹے سے سانپ نے گردن باہر نکال کر میری طرف دیکھا۔ میرے خدا، میں تو حیران ہو کر رہ گیا۔ اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تھیں تو یہ میرا دوست سانپ تھا۔ سانپ مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا۔ بوڑھا آدمی اس کے سر پر بار بار کپڑا رکھ کر اٹھا لیتا تھا۔ سانپ اس کی طرف منہ کر کے 2-3 بار پھنکارا اور پھر میری طرف اپنی سرخ نگینے جیسی آنکھوں سے تکنے لگا۔ تہہ خانے میں صرف ایک بلب جل رہا تھا، اس کی روشنی سانپ پر پڑ رہی تھی۔ میں سانپ کو اور سانپ مجھے دیکھ رہا تھا۔ سانپ نے میری طرف دیکھتے دیکھتے آہستہ سے 2 بار سر کو جھکایا تو خوشی سے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ یہ میرا دوست سانپ ہی تھا۔ یہ لوگ مجھے سانپ سے ڈسوا کر مارنا چاہتے تھے، اس لیے وہ ایک سپیرے کو ساتھ لائے تھے۔ بوڑھے سپیرے نے سانپ کو گردن سے پکڑ لیا تھا۔ جوان فوجی افسر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اب بھی وقت ہے، تمہاری موت تمہارے سر پر کھڑی ہے۔ سپیرے کا کہنا ہے کہ یہ سانپ اتنا زہریلا ہے کہ اس کے ڈستے ہی تم ہلاک ہو جاؤ گے، تمہارے دماغ کے تمام خلیے پھٹ جائیں گے۔ میں تمہیں ایک موقع اور دینا چاہتا ہوں، اگر اب بھی تم اپنے ساتھیوں کے نام اور ٹھکانے بتا دو تو ہم تمہاری جان بخشی کر دیں گے۔ میں تو پہلے ہی مرنے کے لیے تیار تھا، اب میں نے اپنے دوست سانپ کو بھی پہچان لیا تھا، اس نے مجھے بھی پہچان لیا تھا، اب تو مجھے کوئی ڈر خوف نہیں رہا تھا۔ میں نے گردن اونچی کر کے کہا، مرنا قبول ہے مگر اپنے ساتھیوں کے نام پتے نہیں بتاؤں گا۔ فوجی افسر نے سپیرے کو اشارہ کیا، مجھے پیچھے سے فوجی جوان نے جکڑ رکھا تھا۔ سپیرا میرے دوست سانپ کو لے کر میری طرف بڑھا۔ مجھے خیال آیا کہ میرا دوست سانپ کہیں مجھے ڈس ہی تو نہیں دے گا، وہ کیا کرے گا؟ میں سوچ ہی رہا تھا کہ سپیرے نے سانپ کا منہ میری گردن کے ساتھ لگا دیا۔ سانپ نے منہ کھول کر میری گردن کا گوشت اپنے منہ میں لیا اور مجھے ڈس دیا۔ میں نے اپنی گردن پر سانپ کے دانتوں کی چبھن محسوس کی۔ میرے خدا، اس نے تو مجھے ڈس لیا تھا۔ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی، مجھے اپنا جسم بے حس ہوتا محسوس ہوا، پھر مجھے اپنے جسم کا بالکل احساس نہ رہا، لیکن میں ہوش میں تھا۔ عجیب بات ہو گئی تھی، میں ہوش میں تھا، میری آنکھوں کی بینائی قائم تھی، میرا دماغ کام کر رہا تھا، مگر میرا جسم بالکل بے حس تھا۔ نہ میں ہاتھ پاؤں ہلا سکتا تھا اور نہ اپنی آنکھوں کے ڈیلے دائیں بائیں اوپر نیچے گھما سکتا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں میں سانپ کے زہر سے پتھر تو نہیں بن گیا۔ اس خیال سے میرا دماغ مارے خوف کے سن ہو گیا۔ میں ہاتھ ہلا کر اپنا جسم نہیں ٹٹول سکتا تھا، اپنے جسم کو حرکت دے کر بھی یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں میں پتھر کا تو نہیں بن گیا۔ میری آنکھیں پتھرا گئی تھیں، مگر میں دونوں فوجی افسروں کو اور بوڑھے سپیرے کو اچھی طرح سے دیکھ سکتا تھا۔ دونوں فوجی افسر اپنی کرسیوں سے اٹھ کر قریب آ گئے تھے، وہ مجھے جھک کر غور سے دیکھ رہے تھے۔ سپیرے نے کہا، صاحب یہ مر گیا ہے، یہ بڑا خطرناک سانپ ہے، اس کا ڈسا کوئی نہیں بچتا۔ فوجی افسر نے اشارہ کیا۔ جس فوجی نے مجھے بازوؤں سے پیچھے سے پکڑ رکھا تھا اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میں دائیں جانب گرا، ان کے حساب سے میں واقعی مر چکا تھا۔
मैं जिस जाविये से गिरा था उसी जाविये पर पड़ा था। मैं हिल जुल भी नहीं सकता था, मगर देख रहा था, सुन रहा था और सोच रहा था। जवान फौजी अफसर ने सपेरे और फौजी गार्ड को वहां से चले जाने के लिए कहा। सपेरे ने सांप को डिब्बी में बंद करके थैले में डाला और बाहर निकल गया। फौजी गार्ड भी तेज तेज कदम उठाता दरवाजे पर दूसरे गार्ड के पास जाकर खड़ा हो गया। अब दोनों फौजी अफसर मेरी लाश के करीब खड़े एक दूसरे से उर्दू हिंदी में बातें करने लगे। बूढ़े फौजी ने कहा, मेरा ख्याल है कि लाश को किले के पीछे ज़मीन खोद कर दबा देना चाहिए। जवान अफसर बोला, सर ज़मीन पथरीली है, गड़ा आसानी से नहीं खोदा जाएगा। बूढ़े फौजी ने फिर कहा, तो फिर लाश को जंगल में फेंक आओ। जवान फौजी कहने लगा, सर अगर हम इस कश्मीरी कमांडो की मौत को सीगा राज में रखना चाहते हैं तो मेरी तजवीज़ ये है कि इसे जंगल में ले जाकर आग लगा देते हैं, लाश जलकर राख हो जाएगी। हाँ, ये ख्याल अच्छा है, बूढ़े फौजी ने कहा। फिर उसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी और कहा, तुम गार्ड्स को साथ ले जाओ और किले के पीछे जो घाटी है उसमें लाश को जला दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लाश रात भर जलती रहेगी और सुबह राख बन गई होगी। मैं ये सुन रहा था और मेरे रूंगटे तो खड़े नहीं हो सकते थे क्योंकि मेरा जिस्म बेहिस हो चुका था, लेकिन मेरा दिमाग ज़रूर बार बार खौफ के मारे सुन हो रहा था। अगर ये लोग मेरी लाश को वाकई आग लगा देते हैं तो मैं तो जलकर राख हो जाऊंगा, मुझे तो कोई भी नहीं बचा सकेगा। एक उम्मीद थी कि शायद मेरा दोस्त सांप मुझे बचाने के लिए कोई यत्न करे, मगर वो तो खुद सपेरे की कैद में था। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर। बूढ़े फौजी के इशारे पर दोनों फौजी गार्ड्स आगे बढ़े। उन्होंने मेरी लाश को उठाया और डोली डंडा करके उस तय खाने से निकाल कर दूसरे छोटे से कमरे में ले आए। यहाँ 2-3 स्ट्रेचर दीवार के साथ लगे हुए थे। उन्होंने मुझे एक स्ट्रेचर पर डाल दिया। बूढ़ा फौजी अफसर चला गया था। जवान फौजी अफसर साथ आया और उसने गार्ड्स को कहा, इस लाश को थैले में बंद कर दो। एक फौजी संतरी सियाह रंग का बना हुआ लंबा सा थैला कहीं से निकाल कर ले आया। दोनों फौजियों ने मिलकर स्ट्रेचर पर लेटे लेटे मुझे थैले में बंद कर दिया। इसे उठाकर ऑफिसर्स मेस वाले छोटे दरवाजे से निकालकर किले के पीछे जो घाटी है वहां ले चलो, जल्दी करो। मुझे एक संतरी ने उठाकर अपने कांधे पर डाल लिया। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। इतना मुझे मालूम हो चुका था कि मेरे दो सांप ने मेरे जिस्म में पूरा जहर दाखिल नहीं किया, सिर्फ इतना जहर दाखिल किया है कि जिससे मैं बेहोश हो गया हूँ। मैं बेहोश भी नहीं हुआ था। सवाल ये था कि सांप का मुझे बेहोश करने से क्या मकसद था। क्या वो ये चाहता था कि जब ये लोग मेरी लाश जंगल में फेंक देंगे तो कुछ देर बाद खुद ब खुद होश में आ जाऊंगा और फिर फरार होने में कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि वो खुद तो मेरी मदद को आ नहीं सकता था। सपेरे ने उसे कैद कर रखा था। संतरी मुझे कांधे पर डाले लिए जा रहा था। कभी वो सीढ़ियाँ चढ़ता, कभी नीचे उतरता। मेरे सर की जानिब से थैले का मुंह पूरी तरह बंद नहीं किया गया था। मुझे ज़मीन पर रोशनी सी नज़र आ रही थी। फिर ये रोशनी भी गायब हो गई। दो फौजियों की दूर से बातें करने की आवाज़ आई, जो आहिस्ता आहिस्ता दूर होते होते गायब हो गई। संतरी उतरने लगा। शायद वो उस घाटी में उतर रहा था जहाँ मेरी लाश को आग लगाई जाने वाली थी। सांप के जहर से तो मैं बच गया था, लेकिन आगे बचना नज़र नहीं आता था। मेरी लाश के थैले को एक जगह गिरा दिया गया। मैं ज़मीन पर गिरा, लेकिन मुझे ज़रा भी महसूस ना हुआ कि ज़मीन नरम है या सख्त। इससे मुझे ये तसल्ली ज़रूर हो गई कि मेरा जिस्म पत्थर नहीं हुआ, वरना मेरा दोस्त सांप जिसको डसता था उसका जिस्म पत्थर बन जाता था। मैं कुछ नहीं देख सकता था। ज़मीन पर एक रुख को बेहिस पड़ा था। मुझे जवान फौजी अफसर की आवाज़ आई, दरख्तों की मोटी मोटी शाखें काट कर लाश के ऊपर डाल दो, इसकी चिता बना दो ताकि ये पूरी तरह से सुबह तक जलकर राख हो जाए। मैं उसी तरह पड़ा रहा। मुझे दरख्तों की टहनियाँ खींचकर तोड़ने की आवाज़ें आने लगीं। फिर मेरे ऊपर दरख्तों के टहन गिरने लगे। मुझे सिर्फ उन मोटी टहनियों का दबाव ही महसूस हो रहा था। दरख्तों की शाखें और मोटी टहनियाँ बार बार मुझ पर गिर रही थीं। लगता था कि उन लोगों ने मेरी लाश के ऊपर लकड़ियों का अनबार लगा दिया है। अब वाकई मौत मेरे सामने आ गई थी। अब मुझे सिवाय अल्लाह की ज़ात के और कोई नहीं बचा सकता था। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है और खुदा ने मेरी मौत का यही वक्त मुकर्रर किया था और मुझे इसी तरह मरना था। मैं आँख के पपोटे भी नहीं हिला सकता था, वरना मैं अपनी आंखें ज़रूर बंद कर लेता। मुझे फौजी जवान की आवाज़ सुनाई दी, चिता को आग लगा दो। इसके बाद खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद मुझे लकड़ियों और खुश्क पत्तों के जलने की बू महसूस हुई। मेरी चिता ने आग पकड़ ली थी। अब सिर्फ आग को मेरी लाश तक पहुंचना बाकी था। मेरी चिता के पास 3 आदमी थे जो मुझे नज़र तो नहीं आते थे, मगर उनकी आवाज़ें मैं सुन रहा था। वो शायद उस वक्त तक वहाँ खड़े रहना चाहते थे जब तक कि मेरी लाश के ऊपर रखी हुई लकड़ियाँ पूरी तरह आग नहीं पकड़ लेती। अचानक उनकी बातें करने की आवाज़ें आना बंद हो गईं। मैं समझ गया कि वो लकड़ियों को आग लगाकर चले गए हैं। मेरी लाश कपड़े के थैले में बंद थी। क्योंकि मेरे जिस्म को कुछ एहसास नहीं होता था, इसलिए मुझे गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन मेरी नाक में धुआं घुसने लगा था। मेरा सांस इतनी आहिस्तगी से चल रहा था कि सिर्फ डॉक्टर ही पता चला सकते थे। मैंने अपने आप को एक तरह से मौत के हवाले कर दिया था। ये इत्मीनान ज़रूर था कि चूँकि मेरा जिस्म बेहिस हो चुका है, इसलिए मुझे जलने की तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन मेरा ज़हन जिंदा था। ये सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा था कि आग जब मेरे सारे जिस्म को जलाकर दिमाग तक पहुंचेगी तो मुझे बेहद तकलीफ़ और अज़ियत से गुजरना पड़ेगा।
मैं चाहता था कि चीख मारकर किसी को मदद के लिए पुकारूं, मगर मेरी आवाज़ बंद थी। अब मुझे लकड़ियों के चटकने की हल्की हल्की आवाज़ आने लगी थी। उन्होंने मेरे पाँव की तरफ से आग लगाई थी। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि लकड़ियों को कितनी आग लग चुकी है और आग कहाँ तक पहुँची है। मैं आंखें भी बंद नहीं कर सकता था। एक ऐसे बेजान पत्थर की तरह आहिस्ता आहिस्ता आग पकड़ती चिता पर पड़ा था जिसके अंदर किसी ने इंसानी दिमाग फिट कर दिया हो। वो दिमाग सोच रहा हो और मौत को करीब आते महसूस कर रहा हो। ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।